दर्शक बंधु दीर्घ दिन पर हिंजिली काट्रे सुंदर गोटे नाटक भड़ाघर होता ता परवर्ती समय जो स्टूडेंट माने थे जो मैंने अभिनय करते से गोटे स्वतंत्र कर्मशाला कले नाटक उपर एवं दृश्यांतर नाम एक अनुष्ठान आज उन्मोचन होती तार लोगो उन्मोचन होती यही परिप्रेक्षी नाट्य निर्देशक माने सब गंजाम जिलार बड़ बड़ नाट्य निर्देशक माने पहुंची थे निज निजर मत उपस्थापन करने सहित जो समस्ते थिले अभिनय प्रति जो मान आग्रह थिला जो छात्र माने थिले से सुंदर भाव में दिग्दर्शन देते वर्तमान मुझे संपर्क में आलोचना करी कि आज कार्यक्रम आम गहन उपस्थित अच्छा तिरंगा सेवा संघ सहित जड़ित थिबा व्यक्ति विशेष एवं ये नाटक गुड़ी को आगक नेबारे जो मैंने प्रमुख भूमिका नहीं तन्मध्यरु प्रभात कुमार महाराणा भाई भाई कौन कह आज जो नाटक कर्मशाला थिला दृश्यांतर नाम गोटे स्वतंत्र कर्मशाला मैंने कले कि आज थिला बहुत सुंदर गोटे छोटिया गोटे कार्यक्रम आयोजन करूँ खुशी मुझे लगे जो 25 वर्ष लगे जो कर्मशाला और आलोचना चक्र हो पारि ना कि पिला जो उत्साहित थिला आज ता सफल हो आशा रखुँ गंजाम जिला जो मौड़मणि मान पाई जो नाट्यकार निर्देशक मैंने आसी से बहुत खुशी अच्छु आगामी दिन में किसी कार्यक्रम जारी रख बहुत खुशी लगुच उत्साहित अच्छे निहत पर आउ जड़े भाई अच्छा अनुष्ठान सदस्य भाई कौन कहे नाटक को नहीं कौन कहे आप कौन शिखिले आज नाट्य कर्मशाला देखो आज दिन जो प्रोग्राम बहुत किसी शिक्षा मिला केमी गोटे जड़े माने तार जो जो उपस्थापन कर बहुत गंजाम मोड़ मोड़ आसते से बहुत प्रकार आइडिया देले बहुत प्रकार केमिति करबा केमिति निज माने सेटा खुशी मन रखिबा सब गुडा निहत रूप से किभली रूप से आम नाटक क्षेत्र में आगक जा तत्संपर्कित ज्ञान आम बड़ बड़ निर्देशक माने थिले अभिनेता माने थिले नाट्यकार माने थिले नाट्य सहित जड़ित होता व्यक्ति विशेष माने थिले मु पचारे चाहिए जेहेतु जड़े आगधाड़ी समालोचक गवेषक सहित नाटक कला साहित्य संस्कृति प्रति जहाँ अवदान रही जानवा सब प्रचेषा जारी रखिंट संतोष कुमार बेहरा भाई जड़े शिक्षक सहित नाट्यप्रेमी भाई कौन कहे आज नाट्य कर्मशाला आपण को कौन शिक्षा देला आज गंजाम विशिष्ट नाट्यकार निर्देशक पुणी संगीत निर्देशक समस्ते आज उपस्थित थे समस्ते जहाँ से जीवन काल भितर जहाँ सब एक्सपीरियंस कर सब आम आगे रखिले आ प्रत्येक जिन निर्देशना केमती हम गोटे नाट्यकार भूमिका कौन गोटे लाइट एंड साउंड विशेषकर लाइट एंड साउंड अवदान कौन अच्छी नाटक प्रति सब जगह गोटी गोटी कर बुझेले आउ किछरा जिनस क्षोभ प्रकाश करमती गंजाम जिले में लाइट एंड साउंड प्रबल मात्रा अभाव अच्छी आउ गोटे विषय बढ़िया आलोचना है अपरा और नाटकर भितर जो डिफरेन्सटा अच्छी से विषय हम बुझेले आउ परवर्ती समय यहाँ जारी रही आज आलोचना सहित किसी आमर कर्मशाला आउ स्पेशल गोटे कर्मशाला करने से सब आमको सजेशन देते आम परवर्ती समय से विषय आलोचना करवा निहत रूप से आलोचना सहित किसी कर्मशालार कर्मशाला भली जेहेतु आज संपूर्ण रूप से कर्मशाला नाला आम निहत रूप आलोचना ही कहवा सहित समीक्षा कहवा नाटक संपर्कित किंतु परवर्ती समय गोटे स्वतंत्र कर्मशाला करने पिलामानकु से उपदेश देते दिग्दर्शन देते निहत रूप से आगामी भविष्य गोटे स्वतंत्र नाट्य कर्मशाला करेंगे आम घर वर्तमान अच्छा आउ जड़े चरित्र जी कि नाटक को लेखती जड़े नाट्यकार अभिनेता ता सहित जड़े नाट्य कला साहित्य संस्कृति संपन्न व्यक्तित्व प्रियंवद पट्टनायक भाई कौन कहे आज आप प्रमुख दायित्व नहीं नाट्य कर्मशाला टी करने आलोचना चक्र सहित माने जोड़ी देते से नाट्य कर्मशाला को किभली थी आज कार्यक्रम दीर्घ 25 वर्ष पर हिंदी काटे मंच नाटकर पृष्ठा उल्टा से प्रसाद खंडे रंजन भाई थी सरोज भाई थी प्रभात भाई थे अक्लांत परिश्रम भड़ाघर आम अति निकट मंचस्थ होता भड़ाघर नाटक मंचस्थ होगा आम समस्त मन जो 25 वर्ष जो भोकड़ा था से भोकड़ा द्विगुण हो जाता तो आम नाटक माध्यम नाटक सहित केमी संश्लिष्ट हबू तार गोटे आम पाखे गोटे ये माने मुंडे गोटे क्रीड़ा चलता आम केमी हबू माने नाटक कर्मशाला आम केमी करवा नाटक विषय में केमी कौन शिखा नुआ नुआ जिनस जेहेतु यहाँ प्रथम थर करूँ 90-99 भाग कलाकार नुआ थे
ତ ଆଜିର ଯୋଉ କର୍ମଶାଳା ଆମର ଭଡ଼ାଘର ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ପରଠୁ ଆଉ ଆଜି ଭିତରେ ଯୋଉ 15 ଦିନ 20 ଦିନ ବା ମାସରେ ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ଭୋକଟା ଥିଲା ସେଟା କର୍ମଶାଳାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଆଉ ଆଜିର କର୍ମଶାଳାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନାଟ୍ୟ ଜଗତର ତାରକା କୁହାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଛାଇ ସହିତ ବି ଆମେ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିପାରୁନୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଖରେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଥିଲୁ। ସେମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଶିଖେଇଥିଲେ। ନାଟକ ସଂଳାପ କଣ, ଆଲୋକ କେମିତି ସମ୍ପାଦନ ହବ, ମଞ୍ଚ କ୍ରାଫ୍ଟ କେମିତି ତିଆରି ହବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଯୋଉ ଛୋଟ ଜିନିଷଟାକୁ ହୁଏତ ଆମେ କଳାକାର ମାନେ ଅଭିନୟ ଶିଖିଲା ବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲୁ। ହଁ ସାର୍ ତ ଡିରେକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ ଛୋଟ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଛୋଟ ଜିନିଷର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ମାଇନେ ରଖୁଥିଲା। ସେ ଜିନିଷଟା ଆମର ଧାରଣା ଆଜି ଗଢ଼ିଲା। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମଶାଳା କରିବୁ। ଏଟା ବହୁତ କମ ଦିନ ଭିତରେ ହେଲା, କମ ସମୟରେ ହେଲା, ମାନେ କିଛି ଶିଖିନୁ ବି କହିଲେ ବି ଚଳେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ରହୁଛୁ ଯେ ବହୁତ କମ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମଶାଳା ହିଁ କରିବୁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରୁଛୁ। ନିହାତି ରୂପରେ ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରିୟମ୍ବଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କୁ ମାଇକଟିକୁ ଆମର ଚିନ୍ମୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆମେ ଚିନ୍ମୟ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବୁ ଜଣେ ଯୁବ ସାହିତ୍ୟିକ, ଜଣେ ଉପସ୍ଥାପକ, ତା ସହିତ ଜଣେ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା। ଭାଇ କଣ କହିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ନାଟ୍ୟକାର, ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ନାଟ୍ୟ ଜଗତ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଅନେକ କିଛି କଥା ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ, କେତେ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି ବିଗତ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ। ସେ ସମୟରେ ନାଟକର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ନାଟକ କିଭଳି କରାଯାଏ, ନାଟକର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଞ୍ଚିତ ଧାରଣା ମୋ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ନାଟକର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ନାଟକ କିଭଳି ଆମେ ସଜେଇ ପାରିବା ନିଜ ଅଭିନୟ ଜାଦୁକରୀରେ, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ ପାଇବାକୁ ପାଇଲି। କାହିଁକି ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁମାନେ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ବା ନାଟକ ଯାତ୍ରାର ଜଣେ ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ମଣିଷ, ସେମାନଙ୍କ ଅତି ନିକଟରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲୁ, ସେ ଜ୍ଞାନର ଛାପଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ। ଆଉ ମଞ୍ଚ ନାଟକକୁ ଆଉ ଟିକେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାରେ, ଆଉ ମଞ୍ଚ ନାଟକର ଅର୍ଥକୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିବାରେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତର ପରିବାର ତିଆରି କରୁଛୁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ସାଫଲ୍ୟ ହେଉଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତର ପରିବାରକୁ ଆଗକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବାରେ ଏ କର୍ମଶାଳା ଏକ ନିତାନ୍ତ ସହଯୋଗ ଅଟେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୋ ପରିବାରର ପ୍ରତିଟି ସଦସ୍ୟ, ପ୍ରତିଟି ନବାଗତ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନେ ଏହା ଉପରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝିବେ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ନାଟକର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ନିଜର ଅଭିନୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ନିହାତି ରୂପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ କି କ'ଣ ଶିଖିଲେ, କିଭଳି ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାର୍ ଆସିଲେଣି, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା, ମାଇକ୍ ଦେବା। ସୁନ୍ଦର କଥା, ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରହିଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ, ହସ ଲାଗେ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ, ତା ସହିତ ହସ ଥାଏ। ଏଇଭଳି ଚରିତ୍ର ନିହାତି ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ବିରଳ। ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଅନେକ ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ସହିତ କାହାଣୀକୁ ବୁଝି କାହାଣୀକୁ କିଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସରସ କରିହେବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଭଳି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ, ଆମର ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ କାହ୍ନୁ ଭାଇ, କାହ୍ନୁ ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆଜିର କର୍ମଶାଳା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ରଖିବେ, କିଭଳି ଥିଲା ଆଜିର କର୍ମଶାଳା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଧନ୍ୟବାଦ ରତ୍ନାକର, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜିର ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକରି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନାଟକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ନାଟକ କର୍ମଶାଳା ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ସବୁ ଆମ ଆଗଧାଡ଼ିର ଯେତିକ ସବୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କଳାକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟକ ଉପରେ, ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଉପରେ, ସେମାନେ ଆସିକିରି ଆଜି ଆଲୋକପାତ କରୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ନାଟକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବିଶେଷ ଖୁସି ମୋତେ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ନାଟକଟା କରିବା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖୋରାକ ମିଳିବ ନାଟକ, ମଞ୍ଚ ନାଟକ ବିଷୟରେ କରିବା ପାଇଁ,
ପ୍ରିୟମ୍ବଦ ରତ୍ନାକର ମୁଁ ଆମେ ହାତ ଗଣତି 4-5 ଜଣ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ପିଲାମାନେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମର ଏ କର୍ମଶାଳା ବହୁତ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ବି ଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ ହେଇଛି। ୟା ପରେ ପରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏମିତି କିଛି 2 ମାସ 3 ମାସ 4 ମାସ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହଉ, ତାହେଲେ ଚେଇନଟା ଲାଗିକି ରହିବ। ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ରହିଛି ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କ୍ଷୀୟ କେବେ ଛିଡ଼ିବନି। ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କ୍ଷୀୟ ନ ଛିଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ତତ୍ପର ହେବା, ସବୁଦିନ ଏମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାଟକ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଆଲୋକପାତ କରିବା ଆଉ ମଞ୍ଚ ନାଟକକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇବା। ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଯେଉଁ ସୁପ୍ତାବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା। ମୁଁ ଦୟାକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଏଇଟା ଥିଲା ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ନାଟକର ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଯେଉଁଠିକି ଅତୀତରେ ଆମର ପିଲାବେଳର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ଗୁରୁ ମିଶ୍ର ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିବା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ଏଇଟା ଭାରି ଆଦର ଥିଲା ମଞ୍ଚ ନାଟକ ପାଇଁ। ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଆଜି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିକିରି ମୋତେ ପୁଣି ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତି ଅତୀତର ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯାହା ହଉ ଏମାନେ ଟିକେ ମଙ୍ଗ ଧରିଲେ ଏଥର ନୌକାଟା ଚାଲିବ, କରା ଚାଲିବ ବାଧ୍ୟ। ମା ସରସ୍ୱତୀ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ କାହ୍ନୁ ଭାଇ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ନାଟକ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ କିଭଳି ଅଭିନୟ କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ନାଟକରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ରୂପରେ ସେଇ ନାଟକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ବା ଶିଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ଆଶା ରଖିବି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।